श्रीमद्भागवत दशम स्कंद गोपलीला सप्तम अध्याय पुतनावध। सुख कहती मुनि आगे नंद चलई बेगे बेगे वसुदेवर बोल शुणी मने चिंतई चक्रपाणी कंसर आदेश असुरी पूतना करी चौदिके फेरी ग्राम पाटणा एक एक अनेक माइला बालक बेनी कुचरे विष भरी ठियाई बालक सहारी जमी विजय आदि मूल जानम परम मंगल कि करी पारिबे असुर जाहार नामे जस डर पुतुना बुली चारि दिगे मिलिला वृंदावन भागे रजनी होइला प्रभात जानिले प्रभु गोपीनाथ अनंत विचारी लचिते पुतना हईला भूपते अनेक बालक माइला मोहर मोहई सहिला दुष्ट मारणे मोर जन्म असुरी कलाड़े कर्म हेमंत हरि विचारिले पुतना मन आकर्षिले राक्षसी विचारई बसी एही नगरे जीवित आकाशे उदे दिनकर असुरी मायरे बोनार माया मोहिनी रूप धरी भुवने नाही सरी रूपे की पटांतर देवा देखी फली बेसुर देवा कबेरु कबरी शोभा फूलमाଳ सिंदूर अबला कपल पृथु नितंब कुच भार मझी सिंहु पटांतर रत्न मेखलार वित्रासे झिन्न पतनी परगवास कन्या शोभित बेनी काप क्षण क्षण के महरूप अळप कही वचन अंडीर कोकिल जेसन हरिला गोपीकर मन बचा बाल तरुण वृद्धजन पद्म गोटे खेनी करे असुरी चालई विषदीरे पुतुना रूप लोक देखी बिछाड़ी नपारती आखि गोड़ाई बोलती जुवती किंपते जिला यहाँ तत्पति हेमंत देखिला तो नाही केवले अंबिका अटई केवले सुमन उत्तर कृष्ण जन्मिले नंदघर कमला आसी देखी जलदीद शयन देखी केवले अटई हेमंत पुराणे शुणिछु तदंत हेमंत जानी न पारिले समस्ते पछे गोड़ाइले पुतना कही मधुर बालक अछि काहा घर मोर बालक ए मला उरज पीड़ा मते गला काहार पुत्र अछि माए स्तन पियाई ठोकाए असुर चालई सदीरे मिलिला जाई नंदद्वारे गोपीए गले आग सरी भितरे पशिला असुरी यशोदा होइला औषध सुतम देव बलवंत ए मोर घरे जेबे थाई आनंदे कृष्ण को बचाई नंदर सामुरे कही अनेक धन रत्न देवी यशोदा हेमंत विचारी पुतना चाहिए मुरारी बालक स्वभाव अनंत निद्रारे होई न चेत कृष्ण यशोदा घेनी बन माड़ी पुतना कोले देला तोड़ी कृष्णर न जानई बल आकर्षी करे नहीं कला गोल कृष्णर मुखे देला स्तन गाढ़े दियंती भगवान पंचपराण क्षीर संगे पशिला गोविंदर अंगे जीव छाड़िला गंठी छंद असुरी कला नाद निज शरीर प्रकाशिला छाड़ छाड़ बोली डाकिला सबदे कंपिला ब्रह्मांड माड़ी पड़ा भूमिखंड कर चरण प्रसारिला अर्थ योजन आवरिला वृक्ष मंदिर गोरु घरे भाजी होइला सर्वचूर वृक्ष मंदिर घर गोरु घर भागी होइला सर्वचूर मुनिए कहती सुणराए के कहू असुरीर काए रंगल ईशकाए बंत नासिका पर्वतर अमित खंड पर्वत स्तन बेनी खाखरे केशता मूर्धनि पिंगल चक्षुर स्वरूप जेने खोलित धपुक नदीर तटकाय जंग भुज दिशई सेतु बंद सुखिला पदकी उदर देखी कंपई सुर नर गोपरे पड़िला जे पुरी भये पड़ांदी नर नारी पड़ी बांधिला काहा मुंड काहार देह खंड खंड देखी चकित नंदराणी भये चितई चक्रपाणी गोपी की कही उतर के घेनी अक्षम कुमर बहन आण ताकू जाई मरीची पुत्र को न पाई देखी न यशोदा विकल गोपी धामती अंतराल भये खोजती घर द्वार देखिले पुतना पयर बेनी पर्वत मध्य रही जेसन
ଶୋକ ଦିଶଇ ପୁତନା ସ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହରି ଗୋପୀଏ ଯାଇ କୂଳ କରି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିନ ବିସ୍ମୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଥୋକାଏ ରୋହିଣୀ ଦେଖିନ କୁଶତ ଲୋକେ କହିଲେ କୃତକୃତ ଗୋପୀ ମିଳିଲେ ବେଗେ ଯାଇ କହନ୍ତି ଯଶୋଦାକୁ ଚାହିଁ ବିପଦୁ କରିଲା କୁମର ତୁ ଏବେ ଇଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି କର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ରାଣୀ ପୁତ୍ରକୁ ଘେନିଲେ ରୋହିଣୀ ବେଡ଼ି ବସିଲେ ଗୋପନାରୀ ଦେଶନ ଯଶୋଦା ପରିବାରୀ ବସା ଗୋଟିଏ ଆଣି କରି ତା ଲାଞ୍ଜେ ପୁତ୍ର ଦେହ ଛାଡ଼ି ଗୋମୟ କରାଇଲେ ସ୍ନାନ ଗୋରଜ କରନ୍ତି ଲେପନ ଗୋମୟ ଦେଲେ ଠିଆ ଚିତା ସେ ପୂଜେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିତା ହସ୍ତରେ ଦୁର୍ବାରୁକୁ ଘେନି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି କାମିନୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗ ନାଶ କରି ଗୋପୀ କହନ୍ତି ନାମ ଧରି ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ଚରଣ ରଖେ ଅନନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଠାକୁର ଶିର ଅଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କରି କୁବେ ନିଜ ଅଚ୍ୟୁତ ଖଟୁ ରଖୁ କୋଟି ଭାଗ ଗର୍ଭେ ରଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାମ ହୃଦୟ ରଘୁଭୟ ରଖୁ ଭୟ ଗ୍ରୀବ କଣ୍ଠ ତ ରଖୁ ବସୁଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ରଖୁ ତ ବେନି ଭୁଜ ମୁଖ ତ ରଖୁ ଗ୍ରହରାଜ ଲଲାଟ ରଖି ସଦା ଶିବ ଶିଖା ତ ରଖନ୍ତୁ କେଶବ ସାରଙ୍ଗ ଥନୁ ବେନି ପାଖେ କମଳା ରଖୁ ତୋର ଶଙ୍ଖ ତ ରଖୁ ଚାରି କୋଣ ଉପରେ ରଖୁ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ପତି ରଖୁ ତଳେ ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ତରାଳେ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଳୁ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଚିତ୍ତ ତ ରଖୁ ଦିଗପତି ମାଧବ ରଖୁ ପରମତି ଖେଳନ୍ତେ ରଖୁ ବନମାଳି ଶୟନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ପାଳି ଚାଲନ୍ତେ ଭୋଜନେ ଶୟନ ରଖନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଭୂତ ବେତାଳ ପ୍ରେତ ନର ଗ୍ରହ ଡାକିନି ନିଶାଚର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଗ୍ରହ ପିଲାମାନ ନାଶ କରନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିର୍ଭୟ କରୁ ନରସିଂହ ବ୍ରଜତ କରେ ନରସିଂହ ବ୍ରଜତ ଦେହ ହେଉ ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ ଆମ୍ଭର ଆୟୁ ତତେ ହେଉ ଆୟୁଷ ଚିରକାଳ ରହୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥମାଦି ଶୀଘ୍ର ସାଧେ ଏହାକୁ ଆମକୁ ବଳ ଯେତେ ସର୍ବତର ଦେହେ ହେଉ ତୋଜସ ତିନି ପୁରେ ଥାଉ ନଥାଇ ତତେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତିନି ଭୁବନେ ସାମରଥି ଏମନ୍ତ ସ୍ନେହବର ହୋଇ ଯଶୋଦା କୋଳେ ଦେଲେ ନେଇ ସ୍ତନ ପ୍ରିୟାଇ ନନ୍ଦରାଣୀ ଭয়ে ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରପାଣି ନନ୍ଦ ଯେ ଥିଲା ମଧୁବନେ ଆସି ମିଳିଲା ରାତ୍ର ମାନେ ଦେଖିନ ପୁତନା ଶରୀର ଭଏ କମ୍ପଇ ଥର ହର ମିତ୍ରବଧ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣି ସୁମରି ଦୃଢ଼ ମନେ ଗୁଣି ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଲା ଦହନ କର ବଇଲା ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାରେ ଗୋପ ଜନ କହନ୍ତି କରିବୁ ଦହନ ତକ୍ଷଣ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦହିଲେ ପୁତୁନାର ପିଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦେ ଦହନ୍ତେ ଅସୁରୀ ଗନ୍ଧ ପ୍ରସବିଲା କସ୍ତୁରୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇନ ସକଳ ଗନ୍ଧେ ଆମୋଦ ଦିଗପାଳ କରି ଭଟିଲେ ଯାର କ୍ଷୀର ସୁଗନ୍ଧ କେତେକ ମାତର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ମୁନି ଗଣେ ସେବନ୍ତୀ ଯାହାର ଚରଣେ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗତେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ତାର ଶରୀରେ ହେଲା ଦିନ ପାମରି ସ୍ୱଭାବୀ ଅସୁରୀ ଅନେକ ପାପ ଥିଲା କରି ହତ୍ୟା କରିବା ତାର କେତେ ଦେହରେ ଅଛି ଲୋମ ଯେତେ ହରିଙ୍କୁ କୋଳେ ବସାଇଲା ଶ୍ରୀମୁଖ ଚାହିଁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଦେବକୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋବତୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ଜହିରତି କହିକି ପଶିଲେ ମୁରାରୀ ଅସୁର କଲା ଅପସରୀ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଯେତେ ଗାଈ ତାହାଙ୍କ କ୍ଷୀର କୃଷ୍ଣ ଖାଇ ବସିଲେ ଯେତେ ଲୋକ ମେଳେ ସବେ ତରିବେ ଏକାବେଳେ ଅସୁରୀ ଦହନ କରାଇ ପରେ ମିଳିଲେ ନନ୍ଦ ଯାଇ ପୁତୁନା ଆଗମନ ଲୋକେ କହିଲେ ନନ୍ଦ ଆଗ ଥୋକେ ନନ୍ଦ ଯେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ସୁମରିଲେ ଗୋପାଳେ କହନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଦେଖି ସଂସାରେ ଅଦ୍ଭୁତ କହନ୍ତି ନନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବିପଦୁ ତରିଲା ବାଳୁତ ଆମର ଅଛି ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲେ ସବଳ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ନନ୍ଦ ମିଳି କୋଳେ ବସାଇ ବନମାଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିରେ ଦେଇ କର ଚୁଲିଲେ ମଧୁର ଦର ବିପ୍ରପୁରାଇ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରାଇ ନନ୍ଦର ଆଜ୍ଞାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଗ୍ରହ ଗଣେ ଜଗତେ ଯେତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଷଡ଼ ଅକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତି କୁଶ ବାଡ଼ି ସହସ୍ରେ ବର୍ଷା ଧେନୁ ମୂଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ତୁବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବିଗ୍ରହଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ତତେ ଯେ ରଖନ୍ତୁ ମୁକଟ ଜ୍ଞାତି ଭୋଜନ ଦେଲେ ନନ୍ଦ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିବେ ଆଦି ଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କୃତ୍ୟ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ
ଶୁଣ ହୋ କୃଷ୍ଣ ବାଳ କେଳି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମନେ ବାଣୀ ପୁତୁନା ମରିବାର ବାଣୀ କନେ ଶୁଣିଲେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅସୁର ତରିଲା ଯେ ମତେ ସୁଜନ ଯିବ ସେହି ପଦେ ଭଜନ କରି ଦୃଢ଼ ଚିତେ କରି ଭଗତଙ୍କର ମତେ ଗୀତ ବିନୋଦେ ଭାଗବତ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାଂଶ ସଂହିତାଏ ବୈଆସିକା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜয়ে পুতু নামক্ষণে নাম সপ্তম অধ্যায়।